ओए बेशरम ते बेगैरत जज्जो, सुनो तुम्ही डोगर, तुम्ही सुनो बेगैरता चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट याया खान अफरीदी। शर्म कर बेहया, बेगैरता की पाकिस्तान का हाल करन टुरे हो। इस्तीफे दिओ ते जाओ, जे अगर तुहाडे च पावर नहीं गी इंसाफ करन दी ते अपने अगर यह जिहड़ा तुसी चुकिया है हलफ ਉਹਦੇ ਨਾਲ वफादारी नहीं कर सकते तो निकल जाओ बगैर तो छड्डो पाकिस्तान का की होर की करना जी। इस कानून दे तुसी रखवाले हो, तुहाडे ते लानत लानतीओ, अल्लाह ताला दे दुश्मन, तुसी दुश्मन हो। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार पाकिस्तानी अवाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई यू? ऐ दस टींडे जिन जान पाकिस्तान जी, मैं इन्हां दे पिछे हां ते मैं इन्हां कोलों पुछदे रहना ओए गोली क्यों चलाई जे? मैं इन्हां दे पिछे हां, तुहानूं कहता अज तक पिछे हां ते इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी इन्हां दे पिछे रहांगा और इन्हां नूं सजावां दुआवांगा अल्लाह ताला दी रहमत दे सदके। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने इंसानियत का कत्ल किया। जनरल तेनू अल्फाज नहीं कुराने पाक च लिखे पढ़े जाते, तू तो हाफज है, इको ही आयत पढ़ता रहना, किसी वेले यह भी पढ़। बेशरम आदमी की पागल बनाया ही लोगों नूं। लोकी घा खांदे ने, सिर्फ तू ही खाना अनाज। हुण तेरी वारी यू, ऐ मैं तुहानूं दस दियां, बड़े जुल्म कीते ने तू, हुण अवाम ने तेरे ते जुल्म करने ने, अवाम ने तेरे कोलों बदला लेना है। ऐस करके कि तू मुनाफक आदमी, तो मुनाफक च तो काफिर होने की गुंजाइश नहीं की, मुसलमान तो बड़ी दूर की गल है। तू मुनाफक आदमी है, मैं तेन फतवा देना है तेरा कि तू मुनाफक आदमी। तू कुराने पाक दी ओही आयत पढ़ना बार बार जिहदे च जिक्र है कि हथ वढ़ दिओ पैर वढ़ दिओ। ऐ नहीं पढ़ता तू कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो तू किन्ने बंदे मारे ने? तो मुकर जाना, कहना मैं गोली नहीं चलाई। जिन जान पाकिस्तान जी, तुसी फैसला करो। ओए पटवारियो, तुसी दसो, बददिओ पुत्रो, इन्हें गोली चलाई है कि नहीं? दसो, कुछ तो शर्म करो बगैर तो। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਕਬਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਜੰਗ ਗਿਓ ਚੋਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕੇ रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान अहमद खान न्याजी, शौकत खानम दा पुत्र, देखो कैसी गल है, कैसी मां सी ओदी जिहड़ी कैसा नगीना पैदा करके गई। खुदा दी कसम उन्होंने करवट अल्लाह ने जन्नत नसीब करनी है सिर्फ इमरान खान की वजह तो। ऐसा नफीस आदमी यार। अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, खच कवीन ने की हाल किया अल कादर यूनिवर्सिटी का। जिन जान पाकिस्तान जी, तुसी यह देखो, इन्हें की बेड़ा गर्क कर देता अपने फ्यूचर का। इन नहीं पता की कर गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत पढ़ाने वास्ते यूनिवर्सिटी अल्लाह ने कायम करवाई सी, ते शैतान ने इन्हां कोलों बंद करवाती। तो कोई गल नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने पावर तो शैतान नूं दित्ती ही है ना, कि चल बई कर उन्हां नूं गाफल जिहड़े होण वाले ने, जिहड़े नहीं होण वाले शैतान ते उन्हां कोलों नस जांदा, फिरती पंजा हो जांदा। ते जिन जान पाकिस्तान जी, ऐ अल्लाह माफी दवे, नसूर ने, ऐ जिहड़ी लोफर औरत है ना, जिहदे इश्क च पागल होया है, इश्क बस होर कोई चीज नहीं। एक हुंदा प्यार, एक हुंदी है मुहब्बत।
ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਟੁਰੀ। ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਲੱਦਗੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬਲੋਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ। ਸੂਈ ਗੈਸ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਐ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, कैसा पटरे ते अल्लाह ने पाया, किस टाइम ते आके करोना अल्लाह ने करवाया। करोना वाला ड्रामा जे, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਆਨ ਕਰੀਬ ਚੜਾਵਾ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਝੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਤੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੇਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜ਼ਨਾਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਦੇ ਨੇ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਹਯਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡੇ ਜੀਨੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪਿੰਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ।
ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਰੇ ਮਹਿਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ ਬਦੀਏ ਪੁੱਤਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਿਆ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ, ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਕਿੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਓ?